Honorable Additional District Judge Sir, Honorable Sub Judge Sir, Honorable Women's Court Judge Madam, Honorable DLSA Secretary Madam, Honorable STGM Madam, my respected seniors and all other dignitaries, a very good afternoon to all of you. We are deeply honored by the presence of our honorable judges and sincerely grateful to all the staff members, especially those are from outlying stations like Motu, Mathili, Kudumuluguma, who have traveled 50 kilometers to make this farewell ceremony a grand success. Today we have gathered here to bid farewell to one of the most dedicated and humble member of our district court family, Malkangiri. He is none other than our beloved process server, Sri Himadri Patnaik. As a representative of judiciary staff, it's both an honor and bittersweet moment to stand here and express our gratitude for his more than 36 years of unwavering service to District Judiciary Malkangiri. Before we move on, I would like to reflect briefly on the meaning of farewell. What does this moment truly represents? The word farewell comes from an old English phrase, fare thee well, which means go with good fortune or travel well. It it not just an goodbye, but it is a heartfelt wish to the departing individual to move forward with strength, success, and happiness. As its core, farewell is an expression of gratitude for shared time and recognition of lasting impact we have on each other. Whether leaving a school, a workplace, or a community or a phase of life, a farewell signifies closure and the courage to embrace the unknown future. आज आम प्रोसेस सर्वर हिमाद्री पट्टनायक आज्ञा फेयरवेल उपलक्षे आम समस्ते ये एकत्रित होइछु आउ एही दिन आज आमर गोटे दिन आम सब स्टाफ सब स्टेशन रु आम आसिकिना ये सब योगदान देइछु सेति आपण समस्त को धन्यवाद। श्री हिमाद्री पट्टनायक आज्ञा आपण आमर दैनंदिन कार्यर जड़े मेरुदंड होई आसिछन्ते। सठिक समय सठिक हाथ में फाइल देवा नेबा हो आउ कोर्टर परिशेष को श्रृंखला भावे मैनेज करबा हो आपणकर बहुत अवदान रही अछि। आपणकर सर्वदा प्रस्तुत हस एवं अतिरिक्त माइल जीवा पय जो इच्छा शक्ति एही मालकानगिरी न्यायालय को केवल एक कार्यालय नुहे बरम अधिक रूपे देइछन्ते। यह एक संप्रदायर परिणत होई अछि जोंठारे प्रत्येक कार्य जेते छोट हेउना काहेकि ताहार गुटे गुरुत्व रही अछि। एही पड़ारे गोटे फ्रेज कहबाकू म चाहूचे जीवनटा गोटे रास्ता हेले आमे सब सेठर बाटोई रास्तार आरंभ एंतुडी शाळरू आरंभ हेले शेष हुए मृत्यु हुए केते घटना स्मृति हुए आउ केते घटना विस्मृति हुए स्मृति और विस्मृति सबको नहीं किना आमर जीवन अतिबाहित करू केतेरा मुह चिन्हा हुए आउ केतेरा मुह आमे समय काल भूली जाऊ। एही मालकानगिरी न्यायपालिका रे उपस्थित थिबा प्रत्येक कर्मचारी हृदय रे श्री हिमाद्री पट्टनायक आज्ञा गोटे स्वतंत्र स्थान बहन करछन्ते। एही सभा मंडली रे प्रस्तुत समस्त को मोर प्रणाम जणे अछि। आउ एबे मो श्री प्रवीण कुमार हरिजन शिरस्तार सार को श्री पट्टनायक आज्ञा सम्मान रे किछि कहिबा को निमंत्रण करबा को चाहूची। माननीय श्रीयुक्त अतिरिक्त जिला जज महोदय, सब जज महोदय, सब जज महाशय ओमेंस कोर्ट, डीएलएसए सेक्रेटरी महाशय, एसडीजेएम महाशय, मोर सहकर्मी भाई भौणी तथा विदायी बंधुर परिवार वर्ग
ଆଜି ଆମେ ଏଠି କାହିଁକି ସମସ୍ତେ ଏକତ୍ର ହେଇଛୁ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଆମର ହିମାଦ୍ରି ପଟ୍ଟନାୟକ ଭାଇ ଯୋଉ ପ୍ରଫେସର ଥିଲେ ସେ ଦୀର୍ଘ 37 ବର୍ଷର ତଦୁର୍ଦ୍ଧ କାମ କରି ଅବିଭକ୍ତ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଏ ମାଲକାନଗିରି ଜର୍ସିକୁ ଆସିକି ଦୀର୍ଘ 12 ବର୍ଷ 13 ବର୍ଷ କାମ କରି ସମସ୍ତଙ୍କ କ୍ଲାସ 4 କଣ କ୍ଲାସ 3 ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ତାଙ୍କର ଅନୁଭୂତି ଯାହା କିଛି ସବୁ କିଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି। ସେ ଏଠି ଗୋଟେ ପରିବାରର ଗୋଟେ ସଦସ୍ୟ ହିସାବରେ ବଡ ଲୋକକୁ ମାନ ଦେଇଛନ୍ତି, ସାନ ଲୋକ କାମ ଶିଖିଛନ୍ତି। ସେ ସବୁ ମୁଁ ନିଜେ କହିଲେ ହବନି, ତାଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଯୋଉମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ଯାହା କିଛି କାମ ଶିଖିନି ସବୁ ସେମାନେ ନିଜ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିପାରେ। ହେଲେ ଯେତେବେଳେ ଜୟପୁରରେ ଥିଲି ସେତେବେଳେ ଭାଇ ସହିତ ଦୀର୍ଘ 9 ବର୍ଷ କାମ କରିଥିଲି। ମାଲକାନଗିରି ଆସିଲା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି ଆମେ ପୁନର୍ବାର 12 ବର୍ଷ ମିଶିକରି କାମ କଲୁ। ହେଲେ ସେ ଭିତରେ ମୁଁ ଯାହା ଦେଖିଲି ସେ ସମୟାନୁବର୍ତ୍ତିତା ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଯୋଉ କାମ ସେ ସୁଚାରୁ ବହନ କରୁଛନ୍ତି। ପୁନଶ୍ଚ ଜୁଡିସିଆରୀ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ମୂଳ ସ୍ତମ୍ଭ କିଏ ଅଛି? ପ୍ରସେସ ସର୍ଭର ତାଙ୍କର କାମର ଦକ୍ଷତା ଅନୁସାରେ କୋର୍ଟ ନିର୍ଭର କରୁଛି, କୋର୍ଟ କାମ ଫଙ୍କସନ କରୁଛି। ତେଣୁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଶାସନ ମାନେ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଦକ୍ଷତାକୁ ଆମେ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିବା କଥା। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଏଠି ଆମର ଗୋଟେ ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀ କର୍ମଚାରୀ ଭିତରେ ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ ଲୋକ ଥିଲେ। କୌଣସି ଗୋଟେ ପ୍ରୋସେସ ସର୍ଭର କାମ ହେଲା କୌଣସି ନୋଟିସରେ କଣ ଏଣ୍ଡୋର୍ସମେଣ୍ଟ କଣ ଦିଆହବ, ହାଇକୋର୍ଟ ଅପିଲ ନୋଟିସ ଯାଉଥିଲା, ସିଭିଲ ନୋଟିସ ଯାକ ସେ ସବୁ ନୂଆ ଲୋକ କିଏ ଜାଣିପାରୁଥିଲେ। ଯାହାହେଲେ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ପରାମର୍ଶ ଦେଇକରି ଯାହା କିଛି କାମ କରିଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଏ ଜଜସିପ୍ ତଥା ଏଇ ଜଜସିପ୍ ର ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀ କର୍ମଚାରୀ ତାଙ୍କୁ ଭୁଲି ପାରିବେ ନାହିଁ। ଆଉ ମୁଁ କଣ କହିବି, ସେ ତାଙ୍କର ମଝିରେ ଯୋଉ 20 ମସିହାରେ ତାଙ୍କର ପରିବାର ଯୋଉ ଅସୁବିଧା ହେଲା, ସେ ଅସୁବିଧା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ସେ ଦୁଇଟା ନାବରେ ପାଦ ରଖିଲା ପରେ ସିଆଡେ ପରିବାର ଅସନ୍ତୁଳ ସମସ୍ତେ ସାମ୍ନା କରି ଆମର ନ୍ୟାୟପାଳିକା କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ କୌଣସି ଅବହେଳା କରିନାହାନ୍ତି। ଆଉ ସାଧାରଣତଃ କୌଣସି ଫଙ୍କସନ ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ ଡେ ହଉ, ରିପବ୍ଲିକ ଡେ ହଉ, କୌଣସି ଲୋକର ଫେରୱାଲ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ପୋଷ୍ଟିଂ ଯୋଉ ବିଦାୟ କାଳ ସମାଧାନ ହେଲେ ତାଙ୍କୁ କହିବାକୁ ପଡେନି କି ସେ କୌଣସି ଲୋକର ଆଦେଶକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବେନି କି ଅର୍ଡରରେ ହଁ ଚାଲ ସବୁ ମିଶିକରି କରିଦବା। କାହିଁକି ବୋଲି ସେ ନିଜେ ଆଗ୍ରହରେ ଯାଇକରି ଯୋଉ କାମ କରୁଥିଲେ, ସେମିତି ଲୋକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଜଣେ କିଏ ଆସିବେ ସେଇଟା ମୁଁ ଭାବିପାରୁନି। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି ଟୋଟାଲ ଗଲେ 12 ରୁ 14 ଜଣ ପ୍ରଫେସର ଅଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ନୂଆ, କିଛି ଅଭିଜ୍ଞତା ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ତରଫରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେ ଅଭିଜ୍ଞତା ପାଇଛନ୍ତି ସିଭିଲ ଯୋଉଟା ଏଜୁକେସନ ହେଇଛି, ଆମେ ଜାଣିଛୁ ବେନିଫିଟ ୱାରେଣ୍ଟ କଣ, ସେ ସବୁ ସେ ଆସିକି ଶିଖେଇଲେ। ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ସବଜେକ୍ଟ ବି 2 ବର୍ଷ ଭିତରେ ସେ ସବୁ 2-3ଟା କେସ୍ ଏଜୁକେସନ ସଫଳ ସହିତ କାମ କରି ସକ୍ସେସ କାମ କରିଛି। ତେଣୁ ମୁଁ ହିମାଦ୍ରି ଭାଇକୁ ମୋ ତରଫରୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି। ପୁନଶ୍ଚ କହିବି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଏଠୁ ଅବସର ନେଇଛନ୍ତି ନା, ତଥାପି ସେ ଆମ ମାଲକାନଗିରି ଜେଏସର ସମସ୍ତ କ୍ଲାସ 3 କ୍ଲାସ 4 ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ସେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନ ବହନ କରିଛନ୍ତି, ଏ ଝିଅ ଯେମିତି କହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମୁଁ କହୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ନେକ୍ସଟ ପ୍ରସେସର ଯୋଉ ଅଛନ୍ତି, ଆମର ହନେଶ କଣ୍ଡପାଣୀ ହଉ କି ନହେଲେ ବିଜୟ କୁମାର ଜାନି ହଉ କି ସୁରେନ୍ଦ୍ର ଯୋଉ ଜୁନିୟର ଅଛନ୍ତି, କୌଣସି କାମ ପଳେଇଲେ ଯଦି କୌଣସି ନୋଟିସ ଫୋଟିସ ବୁଝା ଅସୁବିଧା ହେଲେ ତାଙ୍କର ପରାମର୍ଶ ନେବେ। ଆଉ ଭାଇ ସେମାନଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେବେ ବୋଲି ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି। ଆଉ ଏଇ ଦୈନନ୍ଦିନ କାମ ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି କାରଣ ମୁଁ ଭୁଲରେ କିଛି କହିଦେଇପାରେ କି ମୋର ସହକର୍ମୀ ଭାଇ ଭଉଣୀ କିଛି କହିଥିଲେ ବି ହିମାଦ୍ରି ଭାଇ କିଛି ନହେଲେ ସମସ୍ତେ କ୍ଷମା ପ୍ରଦାନ କରି ସବୁବେଳେ ଏ ଜର୍ସିକୁ ମନେ ରଖିଥିବେ। ଆଉ ଯିଏ ପରାମର୍ଶ ନଉଥିଲେ ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ହଉ ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀ କର୍ମଚାରୀ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ସହଯୋଗ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହଉଥିବେ, କିଛି ପରାମର୍ଶ ଦଉଥିବେ। ସମୟର ଅଭାବ, ବିଶେଷ କିଛି କହୁନି, ଏତିକିରେ ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ଶେଷ। ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍। ଏତେବେଳେ ମୁଁ ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କୁଣ୍ଡୁ ସାର୍ ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ସେ ସମ୍ମୁଖକୁ ଆସି ପଟ୍ଟନାୟକ ଆଜ୍ଞାଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି କହିବେ। सम्मान्य अतिरिक्त जिल्ला जज महोदय, उपस्थित
वरिष्ठ देवानी विचारपति तथा वरिष्ठ देवाधिपति महिला कोर्ट जिला आईन सेवा शिविर जिला आईन सेवा प्राधिकरण सचिव महोदय तथा उपखंड स्तरीय विचार विभाग दंडाधिकारी ता सहित उपस्थित मोर मोर मो सह कर्म मो सह कर्मरत सहकर्मी ता सहित आमर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी एवं सफाई कर्मचारी टेक्नो स्टाफ समस्त ये अच्छा समस्त मो तरफ धन्यवाद दूची। सर्वप्रथमे आमर विचार विभाग जो पदाधिकारी बृंद ये उपस्थित अच्छा से बहुत बहुत धन्यवाद दूची जे से आमर अनुरोध रक्षा करी उपस्थित अच्छा ता सहित आमर जो सहकर्मी हेडक्वार्टर स्टेशन और बाहर स्टेशन जो माने सहकर्मी मान उपस्थित अच्छा भी मु बहुत बहुत धन्यवाद दूची। ता सहित आमर जी जार आज ये कार्यक्रम अनुष्ठित होची हिमाद्री पट्टनायक से सहधर्मिणी सहित ये उपस्थित अच्छा सहित सी परिवार दुईटी झील नाती नातुणी सहित ये समस्त अच्छा मु आंतरिकतार सहित स्वागत जनाऊँ ये सभारे। प्रथम कथा है आमर जे आमर बड़ भाई सब कहले अतुति हम ना हिमाद्री पट्टनायक जी की 37 वर्ष रु ऊर्ध समय धरी विभाग सहित संश्लिष्ट थिले सी आज आज तो नुह से मे 31 तारिख रु सरकारी कार्य अवसर नहीं किंतु आमर किछिटा पारिपार्श्विक परिस्थिति बा किछिटा आमर कर्मचारी जेहेतु ग्रीष्मवकाश थिले तेणुक 31 तारिख बदला आम से प्रोग्राम टाक कार्यक्रम को आज निर्धारित कराई। कार्यक्रम रे आमर जो जिला कोर्ट अच्छा जगन्नाथ साहू आमर चिन्मय पाठी बहुत बहुत धन्यवाद देवी जे से कार्यक्रम आयोजन कर सहित आपण मैंने जमी जानते जे कि 37 वर्ष पर आज आम से दूरे जाऊँच निश्चित भाव टे आमको टे दुख लगुच किंतु समय चक्र रे तो किए खसी जाई परिया नहीं प्लाटफर्म आज आज आसी पहुंची जाइए से ओह्लैया को बाध्य सी समस्त जानते सी जमी जन कर्मठ कर्मशील आर जेकोसी काम न्यस्त कराई से सब तो बहुत चतुरतार सहित काम संपादन करमती कि मुझे भी नाजिर थी से समय भी बड़ बड़ प्रोग्राम धरिकी बहुत काम मु सक्सेस करई सी आम प्रति सब उदाहरण रे सब आम मन पकेबे आमर जो आमर साधारणतंत्र दिवस अगस्ट 15 रे से जो स्लोगान दूसरे से गुड़ाक आम सब मन पड़ो से दिन आसिले आबे किसी दिन तले सहित व्यक्तिगत आलोचना होता से समय से कहते मो जयपुर घरे घर खंडीय कर अच्छी आमर अवसर नेबा परे तेणु मु भगवान प्रार्थना कर मनस्कामना पूर्ण हो बाकी जीवन भगवान कृपार अति आनंदर कटु यही शुभेच्छा सह मु मोर वक्तव्य शेष कर। कर्म ही भगवान अर्थात ड्यूटी इज गॉड। तो जेबे आमर जने स्टाफ जतले अवसर निहति एडा हुए तो आमर कोर्ट आमर डिस्ट्रिक्ट जुडिशियरी गोटे लॉस हिसाब रे आमे नहीं पारू। एबे वर्तमान मो आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट चंदन मंडल सर टू प्रेजेंट ऑन द पोडियम टू शेयर हिज एक्सपीरियंस वर्किंग विथ सर। Honorable ADG sir, respected sub-judge sir, DLSC madam, sub-judge madam, SCJ madam, respected my seniors and my loving juniors. आम जीवन रे किछि हरैछे बा हराए हरवा से किछि पाए तो आज जने हमर भलो स्टाफ तांको में
ହୁଏତ ଡ୍ୟୁଟିରେ ଆଉ ଦେଖିବାନି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଶା କରିବି, ତାଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବି, ଯେତେବେଳେ ବି ଦରକାର ହବ ସେ ଆମ ଅଫିସ ଯଦି ତାଙ୍କୁ ଡାକିଲା ସେ ଆସିବେ, ଆମକୁ ସହଯୋଗ କରିବେ। ମୁଁ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଗୋଟେ ଦିଟା କଥା କହିବାକୁ ଚାହେଁ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ 2012 ଜାଣିଛି। ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ନିଜାରତର ଯୋଉ ଡକୁମେଣ୍ଟସ ଯାହା ବି ଥାଏ, କାହିଁକିନା ସେତେବେଳେ ଏସଡିଏମ କୋର୍ଟରେ ଥିଲା ନାଜିର ଯୋଉ ଖାତା ପତ୍ର, ତ ମୁଁ ଜଏନ କଲା ପରେ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଜାଣିଲି ଯେ ଏଇଟା ଅମୁକ ରେଜିଷ୍ଟର, ସେଇ ରେଜିଷ୍ଟର ନିଜ ରେଜିଷ୍ଟର ବିଷୟରେ ଜାଣିପାରିଲି, ବା ସେମାନେ ଲେଖୁଥିଲେ, ଲେଖା ବିଷୟରେ ଜାଣୁଥିଲି। ତାପରେ ମୁଁ ଏଠି ଆସିଲା ପରେ ବା ମୁଁ ବି ପୂର୍ବରୁ ନିଜର କାମ କେତେଥର କରିଛି, ତ ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ବି ଆମ ଅଫିସ ଅକେଜନ ଯାହା ବି ହଉ, ଯେତେବେଳେ ବି କହିଲେ ଭାଇ ଅମୁକ ଅକେଜନ ଅଛି କଣ କରିବା, ତାଙ୍କ ଆଗରୁ ରେଡି ହେଇକି ନାଇଁ ଭାଇ ଠିକ ଅଛି ମୁଁ ରେଡି ଅଛି। ତାଙ୍କ ଯୋଗୁଁ କାମ ଖୁବ ସହଜ ନିଜର ହେଇଯାଉଥିଲା। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଅଫିସ ଯଦି ଭୋଜି ଭାତ କଣ ହେଲା, ଯେତେବେଳେ ବି ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ଅଲଗା କିଏ ନ ଆସିଲେ ବି ତାଙ୍କେ ଖୁବ ଖୁସିର ସହିତ ଭାଇ ମୁଁ ଅଛି, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ମୁଁ କରିଦେବି। ତ ତାଙ୍କର ଏସବୁ ଗୁଣ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ନୋଟିସ ଫୋଟିସ ବି ଯାହା ଆସିଲା, ସବ୍ୟ ସାର ନୋଟିସ ତ ବେଶୀ ଆସେ ଆମ ପାଖରେ, ତ ତାଙ୍କେ ମତେ ଦିଅନ୍ତୁ ମୁଁ ନେଇଯିବି, ମୁଁ ସର୍ଭିସ କରିଦେବି। ଓ ତାଙ୍କେ ଭଲ ସର୍ଭିସ କରିକି ଆଣି ଦିଅନ୍ତି, ସବ୍ୟ ସାରଙ୍କୁ ଆମେ ପହଞ୍ଚାଉ। ଆଉ ତାଙ୍କେ ବହୁତ ଭଲ କାମ କରୁଥିଲେ। ମୁଁ ଆଶା କରିବି ତାଙ୍କେ ଏମିତି କୌଣସି ଅକେଜନ ଯଦି ଆସେ ଅଫିସ, ତାଙ୍କେ ଡାକିଲେ ତାଙ୍କେ ଆସିବେ। ଆଉ ଏତିକି କହି ମୁଁ କିଛି ମୋ ବକ୍ତବ୍ୟ ଶେଷ କରୁଛି। Thank you so much, sir, for your valuable words. ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ରୀ ରଞ୍ଜିତ କୁମାର ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମୁଖକୁ ଆହ୍ୱାନ କରିବି, ସେ ଆସି ଶ୍ରୀ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆଜ୍ଞାଙ୍କ ସମ୍ମାନରେ କିଛି କହିବେ। ସମ୍ମାନୀୟ ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାଧିକାରୀ ସାର୍, ସବ୍ ଜଜ୍ ସାର୍, ଓମେନ୍ସ ସାର୍, ଡିଏଲଏସ୍ ମ୍ୟାମ୍, ଏସଡିଜି ଆଉ ମୋର ବରିଷ୍ଠ ସହକର୍ମୀ ଏବଂ କନିଷ୍ଠ ସହକର୍ମୀ ଏବଂ ମୋର ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀ ନୂଆରେ ଆସିଥିବା ସମସ୍ତେ, ମୋର ଆଜି ଏଇ ଯୋଉ ବିଦାୟକାଳୀନ ଅବସରଟା ଯୋଉ ହେଇଛି, ଏଥିରେ ମତେ କିଛି କହିବା ପାଇଁ ଯୋଉ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଇଛି, ସେଥିରେ ମୁଁ ବହୁତ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରୁଛି। ଏବଂ ଆଜି ଯୋଉ ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତି ଆମେ ଯୋଉ ଏଇଠି ସବୁ ରହିଛେ, ତାହା ସମସ୍ତେ ଆମର ବଡ ସାର୍ ମାନେ କହିକି ଗଲେ। ମୁଁ ପଦେ କହୁଛି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଯୋଉ ହିମାଦ୍ରୀ ଭାଇନା ଯିଏ ଅଛନ୍ତି, ସେ ମୋର ବଡ ଭାଇ। ଆମେ ସବୁ ମିଶିକି ଏକାଠି କାମ କରୁଥିଲୁ 2012-13 ଠୁ ଏଇଠି ରହିଥିଲୁ। ସେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଲୋକଟି, ଯିଏକି ତାର ହୃଦୟ ମାନେ ପ୍ରେମରେ କେମିତି ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା, କେମିତି କାହା ସହିତ କଲେ କାମଟା କେମିତି ହୁଏ, ଏଇ ସବୁ ପ୍ରକାର ଯୋଉ ରହିଛି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଗୁଣଟା, ଏଇଟା ମତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଆଉ ସେ ନିଜର କଷ୍ଟ ସହି ମଧ୍ୟ ସବୁବେଳେ ହସ ଖୁସିରେ ନିଜର କାମ କେମିତି ଆଗେଇ ଯିବାକୁ, ଆଉ ଆଗକୁ ସବୁବେଳେ ସେ ଲିଡରସିପ ନଉଥିଲେ ସବୁ କାମରେ। ଯେମିତି ସାର୍ ଆମର କହିଲେ ଅଗଷ୍ଟ 15 କି ଜାନୁଆରୀ 26 ଆସିଲେ ସେ ଯୋଉ ପ୍ରକାର କାମ କରୁଥିଲେ, ଆମେ ସେଠି ପଛକୁ ଯାଇ ଯାଉଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ସେ ଆଗରେ ଯାଇକି ରହୁଥିଲେ ସବୁବେଳେ। ଏଥିରେ ମୁଁ ତାଙ୍କଠାରୁ କିଛି ଶିଖିଲି। ଆଉ ତାଙ୍କର ବହୁତ ଯୋଉ ପରିସ୍ଥିତିରେ ମଧ୍ୟ ହେଲେ ସେଇ ସମସ୍ୟାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିକି ମଧ୍ୟ ନିଜେ କେବେ ଭାଙ୍ଗି ପଡିନାହାନ୍ତି। ସେ ବହୁତ ଦମ୍ଭର ସହିତ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ସାମ୍ନା କରି ଆସିଛନ୍ତି। ଆଉ ମୁଁ ତ ବିଶେଷ କିଛି କହିବିନି, ସମସ୍ତେ ମୋର ବଡ ଭାଇମାନେ ସବୁ କହିଛନ୍ତି। ଆଉ ତାଙ୍କର ବିଦାୟକାଳୀନ ଅବସରରେ ଆଜି ତାଙ୍କୁ ଆମେ କେମିତି ଭଲ ଭାବରେ ବିଦାୟ ଦେବା, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସବୁ ଏକାଠି ହେଇଛୁ। ଆଉ ତାଙ୍କର ପୁଣି ନେକ୍ସଟ ଯୋଉ ଯିବା ଆଗକୁ, ସେଇ ସମୟଟା କେମିତି ଭଗବାନ ଠାରୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି କି ଭଲରେ ଭଲ କଟୁ, ଏତିକି ମୁଁ ଜାଣି। ହିମାଦ୍ରୀ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆଜ୍ଞାଙ୍କ ଅନୁରୋଧରେ ମୁଁ ଶ୍ରୀ ବୃନ୍ଦାବନ ପଣ୍ଡା ସାରଙ୍କୁ ଡାକିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ମଞ୍ଚ ଉପରେ, ଆସି ତାଙ୍କର କିଛି ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ସେୟାର କରିବେ। Honorable ladies, sir, namaskar. Samjot sir, MS Rotunda, DLS Secretary, STGM। ଆଉ ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ମୋର ସିନିୟର ସାର୍ ସବୁ ଏବଂ ମୋର ବାକି କଲିଗ ମାନେ ଜୁନିୟର ବି, ମୁଁ ଅଧିକ ତ କିଛି କହିବାକୁ ଚାହୁଁନି।
ଫିର୍ ବି ମାନେ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବି କି ମୁଁ 2017 ମସିହା ଚାକିରି ଯେତେବେଳେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲି, ସେତେବେଳେ ତା ପରର ଗୋଟେ ପଟ୍ଟନାୟକ ଭାଇଙ୍କ ସହିତ ଗୋଟେ ଅନୁଭୂତି ସେୟାର କରିବି। ସବ୍ ଜଜ୍ କୋର୍ଟ ପରେ ଜିଲ୍ଲା କୋର୍ଟରେ ମୁଁ ମାନେ କାମ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲି। ଆଉ ମୁଁ ମାନେ ମୋ ସିନିୟର ମାନଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ତାଙ୍କଠୁ ବି ବହୁତ କିଛି ଜିନିଷ ଶିଖିବାକୁ ପାଇଛି, ଆଉ ସେ ବହୁତ ସହଯୋଗ ମଧ୍ୟ ପାଇଛି ତାଙ୍କଠୁ। ତାଙ୍କର ସମୟାନୁବର୍ତ୍ତିତା, ତାଙ୍କର ପଙ୍କ୍ଚୁଆଲିଟି ହଉ, ତାଙ୍କ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରିଟି ହଉ, କାମ ପ୍ରତି ମାନେ ଗୋଟେ ଯୋଉ ଥାଏ ସମ୍ମାନ, କି ମୋ କାମଟା ମୁଁ କରିବି, ଏସବୁ ଜିନିଷ ପାଇଁ ସେ ସବୁବେଳେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ହେଇକି ରହିବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ। ଆଉ ମୁଁ ଚାହିଁବି ମଧ୍ୟ କି ଅନ୍ୟ ଯେତିକି ବି ଆମର ମାନେ ପିଅନ ଭାଇ ହଉ କିମ୍ବା ପ୍ରସେସର ଭାଇ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କଠୁ ଶିଖିବା କଥା। ଆଉ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ହେଇକି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ରହିବେ। ମୁଁ ବି ବେଳେ ବେଳେ ସେତେବେଳକୁ ମୁଁ ଭାବେ କି ମାନେ ତାଙ୍କ ଏତିକି କାମ କିମ୍ବା ତାଙ୍କର ମାନେ ଯୋଉ ଥାଏ କାମ କରିବାର ଗୋଟେ ଯୋଉ ଜୋସ୍, ସେଟା ମୋ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ଦରକାର ପଡିଲେ ସେଇ ଟାଇମରେ ନଥିଲା। ମୁଁ ଦିନେ ଆସିଲି କହିଲି ଭାଇନା କେମିତି ମ୍ୟାନେଜ କରୁଛ ଏସବୁ ଜିନିଷ, ତ ମୁଁ କେବେ ବି ଏମିତି ଗୋଟେ କିଛି ଥକାହାରା ଟାଇପର ମୁଁ କେବେ ଦେଖିନି। ସେ କହିଲେ କି ନାଇଁ ବାବୁ, ଏଇ ଯୋଉ ଏତିକି ଦିନର ଅଭିଜ୍ଞତା ଆଉ ଏତିକି ମାନେ ଅଫିସରଙ୍କ ସହିତ କାମ ଆଉ ଏତିକି ଷ୍ଟାଫଙ୍କ ସହିତ କାମ କରିକି ମୁଁ ବହୁତ କିଛି ଜିନିଷ ଶିଖିଛି, ଆଉ ଯୋଉଥିପାଇଁ କି ମତେ ଏତିକି ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଆସିଛି, ଯୋଉଥିପାଇଁ ଆଜି କରିପାରୁଛି। ତ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଟିକେ କାମରୁ ଇଏ ହେଇଯାଏ ତ ତାଙ୍କ ସହିତ ମିଶେ, କଥାବାର୍ତ୍ତା କରେ, ମୁଁ ବହୁତ ଜିନିଷ ଶିଖିଛି ତାଙ୍କଠୁ। ତେଣୁ ସେସବୁ ଜିନିଷ ପାଇଁ ସେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ହେଇକି ରହିବେ। ଆଉ ଚାହିଁବି ମଧ୍ୟ କି ସେ ଗାଇଡ ବି କରନ୍ତୁ ଆଉ ବାକି ମାନେ ପ୍ରଫେସର ହଉ କିମ୍ବା ପିଅନ ଭାଇ ମାନଙ୍କୁ, ଆଉ ଆମ ସହ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ରୁହନ୍ତୁ, ସେତିକି କହିକି thank you। ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍। ଏହି ସମୟରେ ମୁଁ ଶ୍ରୀ ହିମାଦ୍ରି ପଟ୍ଟନାୟକ ଆଜ୍ଞାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖକୁ ଡାକିବାକୁ ଚାହେଁ। ସେ ଆସି ତାଙ୍କର ଏତେ ବର୍ଷର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପର କିଛି ଅନୁଭୂତି ସଂକ୍ଷିପ୍ତରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ବଣ୍ଟନ କରିବେ। ସାର୍। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଶ୍ରୀମାନ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ଜଜ୍ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ମୋର ପ୍ରଣାମ ଜଣାଉଛି। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଓମେନ୍ସ କୋର୍ଟ ମ୍ୟାଡାମ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ମୋର ପ୍ରଣାମ। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସବଜଜ୍ ସାର୍ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ମୋର ପ୍ରଣାମ। ଶ୍ରୀମତୀ DLSA ମ୍ୟାଡାମଙ୍କୁ ମୋର ପ୍ରଣାମ। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ STGM ମହୋଦୟଙ୍କୁ ମୋର ପ୍ରଣାମ, ତଥା ଆମର ଜୁଡିସିଆଲ ପରିବାରର ବରିଷ୍ଠ କର୍ମଚାରୀ, ସିନିୟର ଜୁନିୟର ଡ୍ରାଇଭର ଭାଇ ଓ ମୋର ସହକର୍ମୀ ଗଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଉଛି। ଆଜି ଏହି ସମ୍ମାନଜନକ ଦିବସ ନ୍ୟାୟିକ ବିଭାଗରେ ଗ୍ରୁପ D କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ହୋଇ ମୋର ଶେଷ ଦିନ 31 ତାରିଖରେ ସରିଯାଇଛି, ଯେଉଁଠାରେ ମୁଁ ଦୀର୍ଘ 37 ବର୍ଷ ଧରି କାମ କରି ଆସୁଥିଲି। ମୁଁ ଏହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଭାଗରେ କାମ କରି ଆସିଛି। ମୁଁ ଜାଣିଛି ଏହି ବିଭାଗରେ କାମ କରିବା କେତେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ମତେ ମୋର ସହକର୍ମୀ ପ୍ରେରଣା ଦେଇ ଭଲ ମାର୍ଗ ଦେଖାଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ଠାରେ କୃତଜ୍ଞ। ବିଶେଷ କରି ମୋର ଡେଲିଭେଜେସ୍ ଓ ଟେକ୍ନୋ କମ୍ପାନୀ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଅର୍ପଣ କରୁଛି। ଆଉ ଏବେ ମୋର ଅବସର ସମୟ ଆସିଯାଇଛି। ମୁଁ ଜାଣେ ଏବେ ମୋର ନୂତନ ସମୟ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ବିଶେଷ କରି ଏହି ବିଭାଗ ଓ ମୋର ସହକର୍ମୀ ମାନଙ୍କୁ କେବେ ଭୁଲି ପାରିବି ନାହିଁ। ଯଦି କୌଣସି ଦିନ ଜଣା ଅଜଣାରେ ମୋର ଭୁଲ ହୋଇଥାଏ ତାହେଲେ ମତେ କ୍ଷମା କରିଦେବେ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ମୋର ହୃଦୟ ଭିତରୁ ସୁଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରୁଛି। ଆପଣମାନଙ୍କ ସମର୍ଥନ ଏବଂ ବନ୍ଧୁତା ପାଇଁ ମୁଁ ସର୍ବଦା କୃତଜ୍ଞ। ଆପଣମାନେ ମୋ କର୍ମମୟ ଜୀବନରେ ଭଲ ପାଇ ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଦେଇଥିବା ଯୋଗୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି। ବିଶେଷ କରି ମୋ ପରିବାରକୁ ଏହି ଏକତ୍ରିତ ଆୟୋଜିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆମନ୍ତ୍ରିତ କରିଥିବାରୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟ ମନେ କରୁଛି। ଆମ୍ଭ ମାନଙ୍କର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପଦବୀରେ ଥିବା ଜିଲ୍ଲା ଜଜ୍ ସାର୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉପସ୍ଥିତ ନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ଦୁଃଖିତ। ମୁଁ ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ମୋର ସ୍ଲୋଗାନ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି।
Thank you, sir. I would like to request dear List Secretary Madam to present in the podium and share her words. मुंह देखा हाइट को हाँ ରେକର୍ଡିଂ ହଉଛି ତମେ ଏଇଠି ରେକର୍ଡିଂ ହଉଛି ହଁ ସେଇଠି ନାହିଁ ସାଉଣ୍ଡ ନାହିଁ ନାଇଁ ଅଛି ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଦେଖାଉଛି ସ୍କ୍ରିନରେ ଅଛି ରେକର୍ଡିଂ ହଉଛି ସବୁ ସାଉଣ୍ଡ ଅଛି ସାଉଣ୍ଡ ଅଛି Honorable ADG sir, Subject sir, ଏବଂ ମୋର ଭଉଣୀ ବବିତା ମ୍ୟାଡାମ ଏବଂ ପ୍ରତିମା ମ୍ୟାଡାମ ଏସଟିଜେମ୍ ଆଜି ସମସ୍ତେ ଆମେ ଗୋଟେ ଭଲ ଲୋକ ଯିଏକି ଏଠି ସବୁବେଳେ ଭଲ କାମ କରୁଥିଲେ ତାଙ୍କର ମାନେ କେବେ ବି ଆଲିଗେସନ କିଛି ନଥିଲା ଯୋଉ କାମ କହିଲେ ସେ କରିଦଉଥିଲେ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ବି ଶୁଣୁଛି ଆଉ ବର୍ଷେ ଭିତରେ ମତେ ବି ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ମୁଁ ଆସିବାରେ ଲୋକ ଅଦାଲତରେ ଯେତେକ ରୋଷେଇରେ ସେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ମଜାରେ କରିକି ଦେଇଛନ୍ତି ଏତେ ପରିଶ୍ରମ କରିଛନ୍ତି ମୁଁ ତ ଜାଣିବାରେ ମୁଁ ବି ତାଙ୍କୁ 100 ଟଙ୍କାର ବି ଦେଇନି ମୁଁ ଆଜି ଭାବୁଥିଲି ଗୋଟେ କଣ ଭାବିଥିଲି ଗୋଟେ ଗିଫ୍ଟ ଗୋଟେ ଦେଇଥାନ୍ତି କି କଣ ତଥାପି ଷ୍ଟାଫଙ୍କୁ କୁହେ କଣ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଖବର ବୁଝିବ ତ ସେ ବୁଝିଥିବ ନ ବୁଝିଥିବ ମୁଁ ଜାଣିନି କିନ୍ତୁ ସେ ବହୁତ ମାନେ ଭଲରେ ରୋଷେଇ କରିକି ମୋର ନାଁ ଟା ରଖିଛନ୍ତି ଆଉ ଯଦି କେତେବେଳେ ମାଲକାନଗିରିରେ ଯଦି ରହୁଥିବେ କିଛି ନହେଲେ ଟିକେ ହାତଟା ଟିକେ ବଜେଇଦେବେ ଆସିକି ଆଉ ହେଲା କାରଣ ତାଙ୍କ ରୋଷେଇଟା ସେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଯତ୍ନରେ କରନ୍ତି ପରିଷ୍କାର ପୁରା ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ଆଉ ଯେକୌଣସି ପୂଜା ଯେକୌଣସି ଜିନିଷରେ ସେ ଆଗ ଧାଡ଼ିରେ ଥାଆନ୍ତି ଇଭିନ ବି ମୁଁ ବି ଦେଖିଛି ଏଠିକି ଯେତେକ ମାନେ ଆମର ଫଙ୍କସନ ଯାହା ପାଳନ ହୁଏ ସେ ସବୁଥିରେ ମାନେ ଆଗେ ଥାଆନ୍ତି ସବୁଥିରେ ତାଙ୍କର ମାନେ ଅବଦାନ କିଛି ନା କିଛି ଅଛି ଆଉ ସିଏ ତ ମୁଁ ଏବେ ବି ଦେଖିଲି ସେ ଏତେ ଦେଶଭକ୍ତ ଯାହା ହଉ ମତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା ଆଉ ମୁଁ ବି ବହୁତ ପ୍ରାଉଡ ଫିଲ୍ କରୁଛି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଭଳିଆ ବି ଆମକୁ ଦେଶଭକ୍ତ ହବାକୁ ପଡିବ ଆଉ ତାଙ୍କର ଚଲାପଥ କୁସୁମିତ ହଉ ତାଙ୍କର ଯାହା ବି ୱିଶେଷ ଅଛି ସବୁ ପୂରଣ ହଉ ତାଙ୍କର ଦେହ ବହୁତ ଭଲ ରହୁ ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆମ ପାଖରେ ଯୋଉଠି ମୁଁ ଥିଲେ ବି ମୋ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଫୋନ ବି କଲେ ମୁଁ ରେସ୍ପଣ୍ଡ କରିବି ଯେକୌଣସି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଲା କିମ୍ବା ଆମର ଏଇଠି ଯେକୌଣସି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହେଲା ଆପଣଙ୍କୁ ୱିଦାଉଟ୍ ଏନି ଇନଭାଇଟେସନ ଆପଣ ପହଞ୍ଚିବେ ଭାବିବେନି ଯେ ଇନଭିଟେସନ ହେଇନି ଆମେ ଯିବୁନି ଏମିତି ନାହିଁ ସବୁବେଳେ ଆମ ମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଅଛନ୍ତି ରହିବେ ଏତିକି କହି ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ଶେଷ କରୁଛି ଧନ୍ୟବାଦ ମ୍ୟାଡାମ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ମାନ୍ୟବର ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ଜଜ୍ ମହାଶୟଙ୍କୁ ସେ ଆସି ଏହି ଅବସରରେ କିଛି କହିବେ ଶ୍ରୀ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆଜ୍ଞାଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି କହିବେ ସାର୍ ଉପସ୍ଥିତ all the judicial officers and staffs of this district ମାଲକାନଗିରି ଆଜି ଆମେମାନେ ଏକତ୍ରିତ ଏଠି ହେଇଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରାୟ ଜାଣିଥିବେ ଆଜିର ସ୍ପେଶିଆଲିଟି ହଉଛି ହିମାଦ୍ରି ପଟ୍ଟନାୟକ ଯାହାର କି ଆମେମାନେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ବିଦାୟକାଳୀନ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଦେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ମୁଁ ମୁଖ୍ୟତଃ ସମସ୍ତେ ତ କହିସାରିଲେଣି ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ସମସ୍ତେ କିଛି ନା କିଛି ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିସାରିଲେଣି ଯଦିଓ ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହିତ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ ହୋଇ କେବେ କାମ କରିନାହିଁ ତଥାପି ତାଙ୍କୁ ଯେତିକି ଦିନ ଏଇ ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନରେ ଦେଖିଛି ଏବଂ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଅନୁଭବ କରିଛି ଏଇ ବର୍ଷେ ମୋର ଆସିବା ଠାରୁ ବର୍ଷେ ଭିତରେ ମୁଁ ତାକୁ ସମ୍ୟକ ଭାବରେ
କିଛି କହିବି ଏବଂ ଆମର ଏଇ ଚାକିରିରେ ବିଶେଷତଃ କହିବାକୁ ଗଲେ ଜୀବନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକର ଜୀବନରେ ଆସିବା ଏବଂ ଯିବା, ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ, କୌଣସି ଚାକିରିରେ ଜଏନ୍ କରିବା, ଚାକିରିରୁ ଅବସର ନେବା, ଆଗମନ ପ୍ରତ୍ୟାଗମନ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଲାଗି ରହିଛି। ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷ ଆମେ ଆସିଥାଉ ଏବଂ ଯାଇଥାଉ। ସେଇଭଳି ଆଜିର ଦିନ, ସେ ଦିନେ ନା ଦିନେ ଆସିଥିଲେ 35 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ସେ ଏଇ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଜଏନ୍ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଏବେ ସେ ଯାଉଛନ୍ତି। ତା ମାନେ ନୁହେଁ ଯେ ସେ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରୁ ସିନା ସେ ଡିଟାଚ୍ ହେଇଯିବେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଅବସର ସମୟ ଜୀବନ ବି ଚାଲୁ ରହିବ। ଆମର ଜୁଡିସିଆଲ ସିଷ୍ଟମରେ ଯାହା ରହିଛି, ଆମେ ତାଙ୍କର ଯଦିଓ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପରିପୂରଣ କରିପାରି ନାହୁଁ, କିନ୍ତୁ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ହେଇଛି। ମୁଁ ଯାହା ପହରଦିନ ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ ବି କହିଥିଲି ଏବଂ ଆଉ ଯାହା ଅଛି ତାଙ୍କର ଅବଶିଷ୍ଟ ଜିନିଷ, ଯେହେତୁ ଡିସିଜନ ନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଦସ୍ତଖତ ଫସ୍ତଖତ ଡିସିଜନଙ୍କ ଦରକାର, ଡିଜିଟାଲ ସିଗ୍ନେଚର, ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ହବ। ତା ସହିତ ମୁଁ ଭଗବାନ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି ଯେ ତାଙ୍କର ଯାହା କାମନା ଅଛି ସବୁ ପୂରଣ ହେଉ। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମୁଁ କହିବାର ଅଛି ଯେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଆପଣ ମାନେ କହିଲେ ଯେ ଅନେଷ୍ଟି ଆଣ୍ଡ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରିଟି ଯୋଉ ଜିନିଷଟା ରହିଛି, ସେଇଟା ମୁଁ ବର୍ଷେ ହେଲା ଦେଖି ଆସୁଛି। ତାଙ୍କର ବହୁତ ନିଟ୍ ଆଣ୍ଡ କ୍ଲିନ୍ ଅଛନ୍ତି। ଯିବା ସମୟରେ ସେ ସେତିକ ଜିନିଷକୁ ନେଇକି ଯିବେ ଯୋଉଟା କି ତାଙ୍କ ଲାଇଫ ସାରାଙ୍କ 35 ବର୍ଷ ହେଲା ସେ କାମ କରି ଅଛନ୍ତି, ଯେ କୌଣସି ଆଲିଗେସନ ତାଙ୍କ ନାଁ ନାହିଁ। ମୁଁ କେବେ ବି କୌଣସି ଷ୍ଟାଫ ଠାରୁ ବି ଶୁଣି ନାହିଁ ଯେ ହିମାଦ୍ରି ପଟ୍ଟନାୟକ ଏମିତି ଲୋକ ସେମିତି ଲୋକ, କେବେ ବି ଶୁଣି ନାହିଁ। ଗୋଟିଏ ଦିନ ତାଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ କଣ୍ଟାକ୍ଟରେ ଆସିଥିଲି, ଯୋଉଦିନ ସେ ଆମର ଅଗଷ୍ଟ 15 ଦିନ ଆସିଥିଲି କଣ୍ଟାକ୍ଟରେ। ସେ ଖାଲି ଗୋଟେ ଫଟୋ ଉଠେଇଥିଲେ, ସେଦିନ ଠାରୁ ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ତାଙ୍କର ଆଟିଚ୍ୟୁଡ, ବିହେଭିୟର। ତେଣୁକରି ଏଇ ଯୋଉ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଏଇ ଯୋଉ ତାଙ୍କର ସଂସ୍କୃତ ଆସିବା ଦ୍ୱାରା ଯେତିକି ମୁଁ ଆସେସ୍ କରିଛି ଯେ ତାଙ୍କର ବହୁତ ମାନେ ଏ ସିଷ୍ଟମରେ ଜୁଡିସିଆଲରେ ତାଙ୍କର ବହୁତ ଡିଗ୍ନିଟି ଅଛି। ଆଉ ତାଙ୍କ ନାଁରେ କୌଣସି ସେମିତି ଖରାପ ଅପପ୍ରଚାର ନାହିଁ। ଆଉ ମୁଁ ଭଗବାନ ବା ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି ତାଙ୍କର ରେଷ୍ଟ ଅଫ ଦ ପିରିୟଡ ତାଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲି ସହିତ, ଫ୍ୟାମିଲି ବି ଅଛନ୍ତି ଏଠି, ଆଉ ଭଲରେ ଭଲରେ ତାଙ୍କର ଯାହା ୱିଶ ଅଛି ପୂରଣ ହଉ। ପିଲାମାନେ ବି ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ କରିକି ଯଦି ଆମ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ସାଇଡରୁ କିଛି ବି ଅସୁବିଧା ହୁଏ ଆମକୁ ଆସିକି କହିବେ। ଆଉ ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁନି ଯେ ଏ ସିଷ୍ଟମରୁ ଆପଣ ପଳେଇ ଯିବେ, ଷ୍ଟିଲ ଦେନ୍ ଆପଣ ଆସୁଥିବେ। ଆପଣଙ୍କ ମାନେ କଣ କି ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାରୁଥିବେ, ଚାଲି ପାରୁଥିବେ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସିଷ୍ଟମକୁ ଆସୁଥିବେ। ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଗାଇଡ କରୁଥିବେ, ଯିଏ ବି ପଚାରିଲା ତାକୁ ଟିକେ ରେସପଣ୍ଡ କରୁଥିବେ। ଏତିକି ବି ମୋର ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ। ତେଣୁ କରିକି ମୁଁ ଏତିକି କହିକି ବିଦାୟ ନେଉଛି। Thank you so much, sir. We are extremely grateful and thankful for your kind words. ଏହି ସମୟରେ ଆମେ ଜିଲ୍ଲା କୋର୍ଟ ପରିବାର ତରଫରୁ ଆମ ପ୍ରିୟ ପ୍ରକ୍ରିୟ ସେବକ ଶ୍ରୀ ହିମାଦ୍ରି ପଟ୍ଟନାୟକ ଆଜ୍ଞା ଏବଂ ତାଙ୍କର ସହଧର୍ମିଣୀଙ୍କ ନିମନ୍ତେ କିଛି ପ୍ରେମର ଉପହାର ରଖିଅଛୁ। ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ସେମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମୁଖକୁ ଆସିବେ। ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଆମମାନଙ୍କର ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ଜଜ୍ ମହାଶୟଙ୍କୁ ସେ ପ୍ରୀତିର ଉପହାର ଶ୍ରୀ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆଜ୍ଞାଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଆସନ୍ତୁ ମ୍ୟାଡମ। ସେଠି ଚାଲୁନ ସେଠି।
ମୁଁ ଏତେବେଳେ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଆମମାନଙ୍କର ୱୁମେନ୍ସ କୋର୍ଟ ମ୍ୟାଡାମକୁ ସେ ତାଙ୍କ ସହଧର୍ମିଣୀକୁ ପ୍ରେମର ଉପହାର ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଏଡିସନକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲି ସଭା ଭଙ୍ଗ କରିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ନେବେ। ଏଡିସନକୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ସେ ସଭା ଭଙ୍ଗ ଦେବେ। କଣ କହିଲେ ଶୁଣିଲି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଏଡିଜି ସାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ସେ ସଭା ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେବେ। ହେଲା